গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে অনেক দিন পর আবার আমাদের ডেইলি লাইফের ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। তোমরা কেমন আছো? আনা এখন স্মুদি খাচ্ছে। আনা নতুন ফেভারিট খাবার হচ্ছে এখানে এসে এখন স্মুদি। আজকে আনা ব্লুবেরি আর স্ট্রবেরি দিয়ে স্মুদি খাচ্ছে। আজকাল সকালের ব্রেকফাস্টে স্মুদিটাই হয়েছে ওর ফেভারিট খাবার। কদিন আবার চলবে, তারপর আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন এটা ভালো লাগছে তাই এটাই খাচ্ছে। তো সারাদিনের আজকে ব্লগে থাকো, সারাদিন কি করব দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। অনেকদিন তোমাদের সাথে ডেলি ব্লগ শেয়ার করা হয়নি, তো আজকে আবার ডেলি ব্লগ শেয়ার করব। আমাদের রান্না বান্না কমপ্লিট হয়ে গেল। সরি, আজ আমি খুব মজার মুডে রয়েছি, মেয়েও মজার মুডে রয়েছে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে মাকে বলছে ওঠো মা, ওঠো মা, ওঠো। তাড়াতাড়ি ঘুম হয়ে গেছে, উঠিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সব রান্না বান্না হয়ে গেছে। আজকে আমাদের হয়েছে মাশরুম মশলা ডিম দিয়ে আর ফ্রাইড রাইস হয়েছে। এখানে ঠান্ডায় এরকম ধরনের রান্না খেতে বেশ ভালো লাগছে। গরম থাকলে খেতেই ইচ্ছে করে না এই ধরনের একটু রিচ খাবার, বাট এখানে তাও একটা রান্না ভালোভাবে করলে খেতে ভালো লাগে। তো রান্না বান্না শেষ, এখন আমি অনেক খেলা করবো। কি করবে তুমি? চান করবে? চান ফল খাচ্ছে, এখন চান করবে। আচ্ছা, বাই বাই। এই দেখো আহানা স্নান করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো রেডি হয়ে এবার দুল দুল করছে মায়ের পায়ে বসে বসে। ওই দেখি দুল দুল করি, দুল 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 দুল। দেখি মামা মুখ দেখি, চান হয়েছে? ভালো। আমার মেয়ে এখানে ঠান্ডায় রোজ চান করতে চায়, ওর কোনো ব্যাপার না, চান করবে বলে রোজ বলে। এখন প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভালো লাগতো না ওর, এখন আবার ইউজ টু হয়ে গেছে। না না না, হাত দেয় না, হাত দেয় না। লাস্ট কিছুদিন ধরে রোজ বৃষ্টি হচ্ছিল, সো আজকে একটু ওয়েদারটা ভালো আছে, তাই আহানা যাচ্ছে আজকে পার্কে। অনেকদিন পার্কে যেতে পাইনি, আর বিকেলবেলায় ওয়েদার যদি আবার খারাপ হয় তাই আমরা এখন সকাল সকাল ওকে নিয়ে যাচ্ছি পার্কে। স্নান টান সব হয়ে গেছে, ওর ভালো লাগছে না, তাই একটু পার্কে ঘুরে আসছি। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all
এর মতোই এখানে সব কিছু পাওয়া যায়, চা থেকে শুরু করে মিষ্টি থেকে শুরু করে ফ্রুট জুস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ধোসা, শাওয়ারমা এবং চাইনিজ আইটেম, মোগলাই আইটেম সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়। এটা দেখো আরও একটা ডিমসামের শপ। সো আমরা একটা জায়গা থেকে অর্ডার দিয়েছি এবং ওখানে দিয়ে একটুখানি অপেক্ষা করছিলাম। সেই ফাঁকে আমি ঘুরে ঘুরে একটু সব দোকানগুলো দেখেও নিলাম এখানে কি কি পাওয়া যাচ্ছে। সো জায়গাটা বেশ সুন্দর, এখানে এক জায়গার মধ্যেই সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে। তো এর মধ্যেই আমাদের ওদিকে ডাক চলে এসেছে। এখানে ভালো একটা সিস্টেম রয়েছে, আমার হাতে একটা মেশিন রয়েছে যেখান থেকে ওরা ডাকলে আমি শুনতে পাবো। সো মেশিনটা বিপ বিপ করার সাথে সাথেই আমি আবার চলে এলাম। আমার মেয়ে এখানে বেতাবিসে ইন্তজার করছে মোমোর জন্য। মোমোটা নেওয়ার সময় আমি ওই মেশিনটা ওদেরকে রিটার্ন দিয়ে দিলাম এবং মোমোটা নিয়ে নিলাম। দেখো দেখতে তো খুব ভালোই লাগছে, বেশ গরম গরম স্টিম মোমো পেয়ে গেছি আজকে এখানে। সো এখন টেস্ট করে দেখা যাক মোমোর টেস্টটা কীরকম। সো মোমোটা টেস্ট করে দেখলাম মোমোর টেস্টটা বেশ অথেন্টিক। এখানে খেয়ে বেশ ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ান মোমোই খাচ্ছি। শুধু একটাই জিনিস মিসিং, যেটা এটা ইন্ডিয়াতে স্যুপ দেয় মোমোর সাথে, স্টিম মোমোর সাথে, এখানে সেটা দেয় না। আর আমার মেয়েও দেখো কি খুশি হয়েছে মোমো পেয়ে। মোমো খেতে মেয়েও খুব ভালোবাসে এবং অর্পণও টেস্ট করে বলল মোমোর টেস্টটা বেশ অথেন্টিক, বেশ ভালো। এখানে একটা জিনিস কি, কিছু জিনিস পাওয়া যায় এবং সেগুলো কিছু কিছু জায়গায় খুব অথেন্টিকভাবেই পাওয়া যায়। তারপর শপিং করে বাড়ি চলে এসেছি। বাড়ি এসেছি এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছি প্রচুর চিকেন। আমরা এখানে কিভাবে চিকেন রান্না করি সেটা তোমাদেরকে আজকে এক ঝলক দেখাচ্ছি। এখানে রয়েছে 3টে বেবি চিকেন। তো 3টে বেবি চিকেনকে আমরা আলাদা আলাদা প্যাকেটে করে কেটে এনেছি, এনে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এদিকে আমার মেয়েও বসে বসে ওর দিদুনকে ফোন করার অ্যাক্টিং করছে, কারণ রান্নাঘরে এখানে বসে বসে আমি মাঝে মাঝে আমার মায়ের সাথে গল্প করি। সো ও সেটা দেখে এখান থেকে ফোন করে দিদুনকে বলছে, দিদুন চিকেন চিকেন। সো তোমাদেরকে ভয়েস ওভারগুলো শোনাতে পারছি না বিকজ অন্যান্য সাউন্ডের এত বেশি এফেক্ট আজকে এখানে যে আমি রিয়েল সাউন্ডে ভিডিওটা রাখতে পারিনি। সো এইভাবে চিকেনটা আমরা প্রথমে ধুয়ে নিলাম। আমি পুরো চিকেনটাকেই না একবারে ম্যারিনেট করে নিই এবং ম্যারিনেট করে একটা বড় কন্টেনারের মধ্যে করে ফ্রিজে রেখে দিই, কারণ রেগুলারই মোটামুটি আমাদের কম বেশি চিকেন লাগে। কোনো দিন আমরা রাত্রিবেলায় রোস্ট করে খাই, কোনো দিন চিকেন রান্না করে খাই। সো সেজন্য একবারেই পুরো ম্যারিনেট করি। অফিসের টুকটাক যা যা কাজ বাকি ছিল সেগুলো সেরে এখন অর্পণও চলে এসেছে হাত লাগাতে। ওর অফিসের কাজের পর অলওয়েজই চলে আসে আমাকে রান্নাঘরের হেল্প করতে। ও নিজেও রান্না করতে খুব ভালোবাসে, ওর এটা প্যাশনই বলা চলে। তো ওর জন্যই আমরা বিভিন্ন রকম রেসিপি ট্রাইও করি, কারণ ও বিভিন্ন রকম রেসিপি খেতেও ভালোবাসে এবং সেগুলো রান্না করতেও খুব ভালোবাসে। সো ও সুযোগ পেলেই রান্নাঘরে চলে আসে, আমাকে হেল্প করে। এদিকে আমি আজকে একটা বেগুনও নিয়ে এসেছিলাম। এখানের বেগুনগুলো এত ভালো, বাজারে গেলেই আমি একটা করে বেগুন নিয়ে আসি। ভাজা খেতেও ভালো লাগে, বাট আজকে আমি ভেবেছি একটু বেগুন পোড়া করব। যদিও সেটা আমরা আজকে খাবো না, বেগুনটা পুড়িয়ে আমি জাস্ট রেখে দেবো, কালকে খাবো সেটাকে। সো এখন আমি চিকেনগুলোকে ম্যারিনেট করার জন্য সমস্ত মশলা বার করেছি। আমার মেয়ে খুব মশলার কোটোগুলোকে দেখে এক্সাইটেড হয়ে গেছে, কারণ এত রং বেরঙই কোটো যে ও নিজে নিজে সেই মশলাগুলো দেওয়ার জন্য একদম হাত বাড়িয়ে রেখেছে। তো ওর বাবা বললো ঠিক আছে মশলাগুলো ওকে দিয়েই দেওয়ানো হোক, তাহলে ও একটু শান্ত হবে, কারণ ও সব কটা কোটো নিয়ে নিয়ে কখন সেই মশলাগুলোকে চিকেনের মধ্যে দেবে। দেখো অরিগ্যানো ঢেলে দিয়েছে চিকেনের মধ্যে। তো আমাদেরকে কিছুতেই দিচ্ছে না মশলা ঢালতে, তাই লাস্ট পর্যন্ত ওর হাতে দিয়েই আমরা মশলাগুলোকে দেওয়া করাচ্ছি। তো এখানে আমি সব রকম মশলা মোটামুটি অ্যাড করছি, একটু গার্লিক পাউডার অ্যাড করছি। প্রথমেই আমি দিয়েছিলাম অনিয়ন পাউডার, এখানে অনিয়নের এরকম পাউডার হিসেবেও পাওয়া যায়, তো সেটা অ্যাড করেছিলাম। এবার দিচ্ছি জিঞ্জার পাউডার, আর অ্যাড করব একটু গরম মশলা আর লঙ্কার গুঁড়ো, পেপরিকা পাউডার আর একটু মিক্স হার্ব আজকে অ্যাড করব, কারণ এই চিকেনটাকে বেসিক্যালি আমরা বেক করার জন্য ইউজ করব। আর সাথে অনেকটা আমরা গোটা গোলমরিচকে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেই গোটা গোলমরিচটা ইউজ করছি। গোটা গোলমরিচটা দিই কারণ আমরা লঙ্কা খুব একটা ইউজ করতে পারি না, মেয়ে খায় বলে। আর পেপরিকা পাউডারটাও সামান্য কালারের জন্যই দিতে পারি, বেশি অ্যাড করতে পারি না মেয়ের জন্য। তো সেজন্য আমরা একটুখানি গোলমরিচটা অ্যাড করি, গোলমরিচের ঝালটা আমার মেয়ে তাও খেয়ে নিতে পারে। তো এদিকে আমরা একটু মিক্স হার্বস অ্যাড করে নিলাম, এর মধ্যে চিলি ফ্লেক্স অল্প সামান্য অ্যাড করলাম, করে এবার এটাকে দই দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করব। দই দিয়ে ম্যারিনেট করে বেক করলে খেতে টেস্টটা অসাধারণ হয়।
এটা একটু গরম মশলা অ্যাড করছে অর্পণ, একটু বাঙালি টেস্ট থাকার জন্য গরম মশলাটাও আমরা অ্যাড করি। আর সামান্য হলুদ লাস্টে আমি অ্যাড করব। হলুদটা তোমরা ইচ্ছে মতো দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, কিন্তু আমি হলুদটা অলওয়েজ দিই, কারণ আমার মনে হয় হলুদ একটা অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে এবং ননভেজ রান্নায় সেটা একটু ইউজ করা ভালো। সো নুন দিয়ে হলুদ দিয়ে এবার আমি এটাকে হালকা অলিভ অয়েলও ছড়িয়ে তারপর ম্যারিনেট করব। সো একটুখানি অলিভ অয়েল ইউজ করছি আমরা, যেহেতু বেকিং করার সময় এক্সট্রা কোনো তেল আমরা ইউজ করি না, সেজন্য আমরা ম্যারিনেট করার সময় হালকা অয়েল দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখি। আর এখানে আমি ফুল ফ্যাট একটা দই নিয়ে এসেছি, সেই দইটাকে দিয়ে ম্যারিনেট করব। আমার মেয়ে এদিকে মশলা তৈরি করতে ব্যস্ত, ও বাবাকে যা করতে দেখবে, আমাকে যা করতে দেখবে। ওর এখন এমনই একটা বয়স যে ও আমাদেরকে যা করতে দেখে সেটাই ওর করতে ইচ্ছে করে এবং ওর মনে হয় যে এটাই খুব একটা ভালো কাজ। তো সেজন্য ও রান্না করে আমাদেরকে যা দেখে সেটা ও করতে চায় এবং আমরাও ওকে করতে দিই, যাতে ও চুপচাপ বসে এখানে এনজয়ও করে এবং আমাদের কাজটাও হয়ে যায়। কারণ এখানে তো আর অন্য কোনো লোক নেই ওকে দেখার, যার কাছে একটু ওকে রাখবো, তাই ওকে এভাবে নিয়েই আমাদেরকে কাজ করতে হয়। তো অর্পণ ভালোভাবে মাংসটাকে মাখিয়ে নিচ্ছে সমস্ত কিছু দিয়ে, কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে এটাকে আমরা রেখে দেব। এর মধ্যে থেকে কিছুটা আজকে আমরা বানাবো এবং কিছুটা আমরা পরে বানাবো, কারণ এতটা চিকেন একদিনে তো বানানো হবে না। বাট এভাবে ম্যারিনেট করে রাখা থাকলে কি হয়, টেস্টটা চিকেনের খুব ভালো হয় এবং যখনই বানাবো জাস্ট বের করে বেক করে নিলাম বা রান্না করে নিলাম, অনেক সুবিধা হয় একদিনে। এই জন্য আমরা চিকেন এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে ম্যারিনেট করে সেটাকে বক্সে বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিই। তো তোমরাও এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারো, ভালোও হয় এবং কোনো অসুবিধা হয় না। সো আমি এই ফাঁকে ভাবলাম বেগুনটাকে একটু রেডি করে নিই এবং চিকেনের সাথে আজকে আমরা ডিনারে কিছু সবজিও দেবো, কারণ আমরা ডিনারে আজকে এটাই খাবো, চিকেন এবং কিছু বেকড সবজি। মেয়ের জন্য খাবার তৈরি করা রয়েছে আলাদা করে, আমি আর অর্পণ খাবো এটাই। মেয়ে শুধু এখান থেকে সবজি আর চিকেনগুলো অল্প অল্প করে খাবে, কারণ ও আমাদের সাথে বসে যখন খায় আমরা যা খাই ও সেটাই খায়, ওর জন্য আলাদা করে কিছু করতে হয় না। কিন্তু মেয়ের জন্য এমনি রাইস আমি আলাদা করে বানিয়ে রেখেছিলাম, ও সেটাও খাবে। আমরা রাইস খাবো না, আমরা সেজন্য আজকে এখানে কিছুটা আলু আর গাজর খাবো এই চিকেনটার সাথে। সো আলু আর গাজরগুলোকেও ছোট ছোট করে ভালো করে কেটে নিতে হবে, খোসা ছাড়িয়ে কেটে নেব আলু আর গাজরটাকে। আর বেগুনের জন্য আমি কাটবো হচ্ছে টমেটো আর পেঁয়াজ আর রসুন। টমেটো পেঁয়াজ আর রসুনটাকেও আমি বেগুনের সাথে একটু পুড়িয়েই রাখবো, যাতে বেগুন পোড়াটা যখন আমি বানাবো তখন ওই পোড়া ফ্লেভারগুলো সব কিছুর সাথেই যদি থাকে তো খেতে খুব ভালো হয়। এদিকে অর্পণ আলুগুলোকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো সাইজে করে কাটছে, যাতে বেক হয়ে যখন আলুটা বেরিয়ে আসবে উইদাউট অয়েলেও তোমরা দেখতে পাবে কত সুন্দর মনে হবে ভাজা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাচ্ছি, কিন্তু এটা একদমই ভাজা নয়, একদমই অয়েল ফ্রি, শুধু বেকড করা। আর এদিকে আমাদের যে ওভেনটায় আমরা বেক করব সেটাকে আমরা আগে থেকেই চালিয়ে প্রিহিট করতে দিয়েছি। আর ওভেনের ট্রেটার মধ্যে আমরা এরকম বাটার পেপার ইউজ করে তারপর বেক করি, কারণ বাটার পেপার ইউজ না করলে না ট্রেটা ভীষণ পুড়ে কালো হয়ে যায় এবং সেটাকে পরিষ্কার করা খুবই ডিফিকাল্ট হয়। সেই জন্য আমরা এরকম বাটার পেপার ইউজ করে তারপরে বেক করি। আলুর মধ্যে আমি হলুদ আর নুন একটু মাখিয়ে নিয়েছি, যাতে আলুর মধ্যে নুনটা ঢুকেই যায়। ওপর থেকে ছড়িয়েও খাওয়া যায়, বাট আমি দেখেছি আলুর ভেতরে না নুনটা যা গেলে আমাদের খেতে ভালো লাগে না। অনেকে ওপর থেকে আলাদা করে কাঁচা নুন খায়, আমি কাঁচা নুন খুব একটা পছন্দ করি না, সেজন্য আমি আগেই আলুর সাথে মাখিয়ে দিয়েছি। গাজরের সাথেও আমি হালকা করে নুন মাখিয়ে দিয়েছি। ওই ট্রের মধ্যে সমস্ত সবজি দিয়ে দিয়েছি দুপাশে, আর মাঝখানে আমি দিয়ে দেবো চিকেনগুলো যখন বেকড হয় না, চিকেনের গা থেকেও একটা জল বেরোয়, যেহেতু এটা একদম ফ্রেশ চিকেন, তো চিকেনের গা থেকে বেশ অনেকটাই জল বেরোয় এবং সেই জলে আলু আর গাজরটাও এত সুন্দর টেস্ট হয়ে যায় যে কি বলবো, দারুণ খেতে লাগে। চিকেনের জলগুলো শুধু শুধু থাকলে না অতটা চিকেন ভালোভাবে বেকড হতে পারে না, কিন্তু পাশে সবজি দেওয়া থাকলে সবজিগুলো ওই জলটা টেনে নেয় এবং সেটার জন্য টেস্টটা আরও ভালো হয়। এদিকে আমি আরও একটা গ্রিল করার জন্য রেডি করে নিচ্ছি বেগুন, রসুন, টমেটো আর পেঁয়াজ, সব কিছুকেই হালকা তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। জাস্ট অল্প সামান্য তেল ব্রাশে করে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেব, শুধু বেক করার সময় যাতে ওপরে তেল থাকলে একটু ভালো হয় সেজন্য আমি ব্রাশ করে দিচ্ছি, আর কিছুই না। এটা না করলেও হয়, বাট তেলটা ব্রাশ করলে আমি দেখেছি টেস্টটা ভালোও হয়, সেজন্য হালকা করে সব কিছুর গায়ে আমি এভাবে ব্রাশ করে তেল লাগিয়ে দিচ্ছি। এরপর ওভেন প্রিহিটে
বসানোই ছিল। তো সেখানে আমরা ঢুকিয়ে দেবো এই সমস্ত কিছুকে। প্রথমে চিকেনের ট্রেটাকে ঢুকিয়ে দেব, তারপর আমরা বেগুনটাকেও ওপরে বেকড হতে দিয়ে দেব। বেগুন, টমেটো আর পেঁয়াজ এগুলো কিন্তু আগেই বেকড হয়ে যাবে, চিকেনটা একটু পরে হবে, চিকেনটার হতে একটু সময় লাগে। বাট একই সাথে সব কিছু হয়ে যাবে বলেই আমরা একদিনেই সবটা করে রাখছি। পরের দিন আমরা বেগুনটাকে বার করে গ্যাসে জাস্ট নেড়ে ছেড়েও খেতে পারি বা এমনিও মাইক্রোওভেন করে খেতে পারি। সো দেখো বেগুন আর টমেটো আমার আগেই হয়ে গেছে, টমেটো তো একদম নরম গলে গেছে। আর রসুনগুলোকে দেখো, রসুনের আমি কিন্তু খোসা না ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কারণ রসুনের ভেতরটা পুরো নরম হয়ে যায়। তো খোসা থেকে জাস্ট প্রেস করলেই নরম রসুনটা বেরিয়ে আসছে। দেখো জাস্ট প্রেস করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়ে গেছে সব কিছু। তো এটাকে আমি এভাবে রেখে দেব, আর এটাকে পরে আমি মেখে কালকে আবার এখানে বেগুন পোড়া বানিয়ে খাবো। বাড়িতে যখন বেগুন পোড়া বানাতাম আমরা, তো বেগুনের ওপরটা না পুরোটাই পুড়ে যেত এবং ওটাকে ফেলে দিতে হতো। এইভাবে বেগুন পোড়া বানালে আমি দেখেছি বেগুনের ওপরটা পোড়ে না। দেখো আমার বেগুন একদম রেডি হয়ে গেছে, কিন্তু বেগুনের স্কিনটাও এখানে খাওয়া যায়। যদি তোমরা মনে করো ফেলে দেবে, ফেলে দিতে পারো, বাট এভাবে দেখো বেগুনটা এত নরম হয়ে গেছে যে বেগুনের স্কিনটাও তোমরা খেতে পারো, কারণ ওটা কিন্তু পুড়ে যায়নি, ওটা বেক হয়ে গেছে এবং ওটা খাওয়ার মতোই আছে, তো ওটাকে খাওয়াই যায়। কতটা নরম হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। সো আগে আমরা বেগুনটাকে পুরো বার করে নিলাম, কারণ এগুলো সবই রেডি হয়ে গেছে। এরপর চিকেনটাকে আরও একটু উল্টে দিয়েছি, কারণ একটা পিঠ চিকেনেরও রেডি হয়ে গেছে। চিকেনের আরেকটা পিঠ একটু রেডি হলেই ব্যাস আমাদের ডিনার আজকে রেডি হয়ে যাবে। তো ততক্ষণ আমি বেগুনটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে তারপর ঠান্ডা হতে দেব। এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো। এই ফাঁকে অর্পণ বানিয়েছিল একটা মিক্স স্যালাড, তো স্যালাডটাকে ও এনজয় করছিল, আমরাও এনজয় করছিলাম। স্যালাডটা খেতে অসাধারণ। এই রেসিপিটা আমি পরে কোনো দিন তোমাদেরকে দেখাবো। মাঝে মাঝে এখানে আমরা ডিনার এভাবেই করি। তো এখানে দেখো আমাদের চিকেনও পুরো রেডি হয়ে গেছে। এখন চিকেনটাকে বার করে সার্ভ করে নেব। জাস্ট দেখো কি ইয়াম্মি লাগছে দেখতে, কালারফুলও লাগছে অনেকটা। আর এটা খেলে এতটাই ভালো পেট ভরে যায় যে ভাত রুটি খাইনি একদম ফিলই হয় না, কারণ আলুর মধ্যেও ওই ফিলিংটা থাকে কি তুমি কার্বস কিছু খেয়েছো, আর চিকেনে লটস অফ প্রোটিন আছে। তো এভাবে আমরা ডিনার করি যখন, আমাদের একদমই মনে হয় না যে ভাত রুটি খাইনি, খিদে পাচ্ছে বা কিছু। এটা খুব ভালো একটা হেলদি অপশান, ট্রাই করে তোমরাও দেখতে পারো। এরকমভাবে মাইক্রোওভেনেও বানানো যায়, তোমাদের যদি ওভেন না থাকে তোমরা মাইক্রোওভেনেও বানাতে পারো এরকমভাবে রেসিপি। তো এটা আজকের আমাদের ডিনার রেডি হচ্ছে। আর এদিকে আহানাও খুব কিন্তু এক্সাইটেড যে ও খাবে, ও জানে চিকেন রান্না হচ্ছে এবং চিকেন খেতে ও খুব ভালোবাসে। অলরেডি সে আলু তুলে খাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে, আর চিকেন খাবে বলে মানে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যে চিকেনটা কখন রেডি হবে, কখন ওকে দেওয়া হবে। সো এই হলো আমাদের আজকের ডিনার, পুরো প্লেট রেডি। দেখো কেমন লাগছে, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু আমাকে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগছে আমাদের ভিডিও এবং রেসিপিগুলো। ট্রাই করেও তোমরা জানিও যে তোমাদের কেমন লাগছে। আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, যাতে এরকম ভিডিও পোস্ট করলে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। প্লিজ 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 তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।